السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں 94 نمبر حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساقی القوم آخرہم شرباً، کہ لوگوں کو پانی پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ یہ حدیث پانی پینے اور پلانے کے آداب کے بیان میں ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کا ایک ادب جو ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلانے والا خود آخر میں پیا کرتا ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جو اپنے مہمانوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو آدمی پانی پلا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب کو پانی پلانے کے بعد خود پیے، اور یہ کوئی عمل واجب نہیں ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، یعنی کہ ہمارا دین جو ہے وہ آداب ہی سکھلاتا ہے اور اخلاقیات کی طرف زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کے جو اعلیٰ مراتب ہیں، اعلیٰ درجات ہیں، ان کو بھی مکمل کروں۔ یعنی اخلاقیات کی جو سپریم پوزیشن ہے اس لیول پر میں لوگوں کو اور اپنی قوم پر لے جاؤں، اس لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ تو اخلاقیات کا ہی ایک پہلو آداب ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ادب سکھلا رہے ہیں کہ پانی پلانے والا خود آخر میں پیے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اسلام کا یہ درہ امتیاز ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو اور ہر لمحے کو گزارنے کی رہنمائی کی ہے اور اس کے آداب سکھائے ہیں، کیونکہ اسلام ہے ہی ایک دین فطرت ہے، اسی لیے اس نے انسان کی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، ہمیں ہر پہلو اور ہر لمحے کو گزارنے کے متعلق رہنمائی اسلام میں ملتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ مسائل بھی جنہیں ذکر کرنا یا زیر بحث لانا عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، ان میں بھی اسلام جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور ضروری تفصیل مہیا کرتا ہے۔ مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ جب وہ استنجا کیا کرتے تھے یا پخانہ کرتے تھے یا اس طرح کے معاملات، تو یہودی یا غیر مسلم جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا یہ صاحب یعنی نبی کیسا ہے کہ تمہیں پخانہ کرنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو کہا کرتا کہ ہاں، یہ ہمیں فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ہمیں پخانہ سکھانا نہیں بلکہ اس کے آداب بھی، کہ بھئی جب تم نے پیشاب یا پخانہ کرنا ہے
तो क़िबला की तरफ मुँह ना करो, दाएं हाथ से इस्तंजा ना करो, और इस्तंजा करने के लिए 3 पत्थर का जो इस्तेमाल करना है, ढेले का जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई हड्डी ना हो या कोई गोबर वगैरह ना हो। तो हमें फ़ख्र है कि नबी पाक जो हैं हमें ये भी सिखाते हैं, यानी इस्लाम जो है बैतुल खला के भी आदाब सिखाता है। तो जो कि दूसरे मज़हब में उसके आदाब जो है वो इतने जो है हमें नहीं मिलते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी हमें, हमारे दीन ने हमें ये आदाब सिखाए हैं। तो उनमें से एक ये भी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में थे, तो हमारे पास पानी मौजूद नहीं था। फिर अचानक हमें पानी भी मिल गया। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाना शुरू किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पानी लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि भाई कौम को पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है, साक़िल कौमी आखिरुहुम शुरबा, कि तुम दूसरों को पिलाओ, मैं आखिर में पीऊँगा। तो आपने ये बात 3 बार दोहराई, यहाँ तक कि सब लोगों ने पानी पिया। तो फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। तो ये जो है वो पानी पिलाने का एक अदब है। पानी पिलाने के का एक अदब एक हदीस में ये भी मिलता है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध जो है वो किसी ने तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए आपको पेश किया, तो वो आपने पहले पिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दाईं तरफ जो है वो एक देहाती बैठे हुए हैं और बाईं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, यानी बड़े बड़े सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। हालांकि अगर बड़ों का आदाब का ख़्याल रखें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले देते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं जानब देहाती जो बैठे हुए थे उनको वो जो है पानी पहले दिया और फरमाया कि दाएं वाले का हक़ जो है ये पहले होता है। तो इसमें, इस हदीस में भी उन आदाब की तरफ इशारा है। तो खाने के आदाब या दूसरी चीज़ों के आदाब जो है बहुत से हैं। यहाँ हम पानी पीने के और पिलाने के कुछ आदाब जो है वो भी आपके सामने ज़िक्र कर देते हैं। मसलन पानी पीने के जो बुनियादी आदाब हैं वो तो ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिया जाए और दाएं हाथ से बर्तन पकड़कर फिर पानी पिया जाए और 3 सांसों में पानी पिया जाए, यानी पहला एक घूंट भरें तो पानी बर्तन जो है ना वो अपने मुंह से, चेहरे से दूर करें, फिर सांस लें, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा ऐसे, और बैठकर पीना चाहिए। ये कुछ आदाब हैं। इस तरह पानी पिलाने के भी कुछ आदाब हैं। एक तो अदब इस हदीस में, और वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और देहाती वाली हदीस में भी आ गया कि दाईं तरफ वाले आदमी को पानी पहले पिलाया जाए, पानी का बर्तन जो है वो दाएं हाथ से दिया जाए और वापस जब लिया जाए तो फिर भी दाएं हाथ से पकड़ा जाए। नंबर 3, पानी पिलाने वाला ख़ुद आखिर में पिए। नंबर 4 कि पानी पिलाने वाले को, जो पीने वाला है, पानी पिलाने वाले को दुआ भी दे। जब जिस तरह खाने के बाद खाना खिलाने वाले को दुआ देते हैं, इस तरह पानी पिलाने वाले को भी दुआ देनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ऐ अल्लाह तू भी उसको खिला जिसने मुझको खिलाया और तू भी उसको पिला जिसने मुझको पिलाया। तो ये कुछ पानी पीने और पिलाने के हवाले से आदाब थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आदाब पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये याद रखें, पानी पिलाने की बाज़ दफ़ा मख़सूस दिनों में कुछ लोग सबीले लगाते हैं।
تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ دین سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ پانی کسی کو بھی، ضرورت مند کو، پیاسے کو کسی وقت بھی پانی پلا سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت یا خاص دنوں میں پانی کی سبیلیں لگانا یہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ان ایسی چیزوں سے، ان کا اہتمام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم نیکی کا کام کرنے کو کسی خاص دن کے لیے بھی مقرر نہیں کر سکتے۔ نیکی کا کام کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی وقت بھی آپ بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہو، کسی وقت بھی پیاسے کو پانی پلا سکتے ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہے اس وقت کام کرنا وہی زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔